જે ખેડૂતોની માલિકીની જમીન હતી તે જ માલિકીમાં આ ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ પહોંચી જાય છે અને તેમની મંજૂરી વગર જ તે વીજ ટાવરો ઊભા કરી રહ્યા હતાના મામલે ખેડૂતો અને આ ખાનગી વીજ કર્મચારીઓ વચ્ચે મોટી બબાલ થાય છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। સુરેન્દ્રનગર છે તેના દિગાસર ગામમાં આ ખેડૂતો છે, આ ખેડૂતોની જે જમીન છે તેમાં ખાનગી વીજ કર્મીઓ છે તે તેમની ઈચ્છાથી તેમની મનમાની મુજબ વીજ ટાવરો ઊભા કરી રહ્યા છે અને ખેડૂતોને પૂછવામાં પણ નથી આવી રહ્યું જે જમીન તેમની જ માલિકીની છે। આ દિગાસર ગામની ઘટના છે અને ખેડૂતોએ પાક પણ અત્યારે વાવેલો છે અને આ અધિકારીઓ છે તેમની મનમાની છે, તેમની દાદાગીરી છે અને તે મામલે આ ખેડૂતો અને આ વીજ અધિકારીઓ વચ્ચે બબાલ થાય છે અને તેના વિડીયો પણ આપ જોઈ શકો છો। आपने गैजेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध किया, ठीक है बराबर। मेरा खेत है ना, उसमें से सिर्फ कंडक्टर कॉर्नर पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है फिर है बराबर। मेरे को उधर फैक्ट्री डालनी थी, ये पूरा गांव को पूछ लो, मैंने फैक्ट्री डाली है अभी। दूसरे की जमीन रेंट पे रख के मेरे को फैक्ट्री डालनी पड़ी, क्यों? मैं अपना एनए करवाने गया तो आपका गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से मेरा एनए नहीं लिया है कलेक्टर साहब ने। वो हमारा तो पर्सनल मेरा वैल्यू डाउन हुआ कि नहीं हुआ? वो आपका पर्सनल मेरे को फैक्ट्री डालनी थी अभी, तो मेरे को दूसरे के लैंड को रेंट पे रखना पड़ा, सिर्फ आपके गैजेट नोटिफिकेशन की वजह से। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा काम खाली लाइन पे ही है। ગેજેટ નોટિફિકેશન અમને આપ્યું ત્યારે તમારી પાસે તમે સીઆરસી માં લાયસન્સ લેવા ગયા उसमें कंपनी में वो आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, देखिए वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है? वो हायर अरे हायर मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है किसानों को लूटने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं बताने की जरूरत है वैसा बोल नहीं सकते आप। जो खेडूत है उससे बात करेंगे हम, जो प्रवेश एक खेडूत है ऐसा बोल नहीं कंपनी आपकी है, आप अदानी है, आप पावर ग्रिड वाले हैं, हम भी खेड का प्रतिनिधि है, हम भी खेड के प्रतिनिधि है। आपको नोटिस भेज के आएंगे, बस नोटिस भेज के फिर हम आएंगे, ठीक है? ठीक है, क्या नोटिस पहले भेजेंगे फिर हम इधर आएंगे, नोटिस भेजने के बाद तब चलेगा। अरे नोटिस में इधर आओ ना, सब किसान सर क्या सारे किसान इधर ही है। नोटिस भेज आप बात ही कर आपका मकान आपने चलो चलो हमने आपका तो मकान खरीदना है, हो गया नहीं हम लोग हैं ना आपके नहीं चलेगा क्यों मंजूरी सिवाय गाम में नहीं पंचायत ની મંજૂરી સિવાય ગામમાં નહીં દરેક ખેડૂત જે કાગળ માંગે ને કાગળ આપશો પછી કામ ચાલુ થાય છે, ત્યાં કોઈ ચાલુ કરવા તમે કલેક્ટર હુકમ માનવા નથી। नोटिस अपन શું કહે આ કલેક્ટરે હુકમ કરી દીધો, આ દેવા નથી। नोटिस को धमकी नोटिस नहीं जाए क्या, मैं नोटिस से खाली यहाँ पे आने का है ना, तो मेरी मंजूरी के बगैर पंचायत के सरपंच नहीं ऐसा है, हम टाइम पे लेके आएंगे तो आएंगे। पंचायत की जहाँ पे जमीन है खराब गौचर है, वो जो वहाँ पंचायत के मंजूरी बगैर खड्डा नहीं खोदने का। जो किसान मांगेगा बाल मुकुंद जी, जो किसान जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो पूरा होने के बाद ही आपको देंगे, वरना कोई किसान अंदर नहीं आने देंगे। और जो ये बात बोले ना, जो मार्केट क्यों किया बोले ना बिचौलिया, तो आप बिचौलिए हैं, हम बिचौलिए नहीं है, हम किसान के प्रतिनिधि है। ठीक है, 5 मिनट ठीक है, आप पैसा लेकर काम कर रहे हैं, हम पैसे बिना पैसे के लिए किसान के लिए लड़ रहे हैं। अंदर जो आप खंभा खोलेंगे, खंभा खोलने के बाद अभी एकड़ का यहाँ जो भाव है, जो जमीन संपादन के हिसाब से जो लैंड एक्वायर हो रहा है, आप उसमें लाइन पसार कर रहे हैं, तो उस लैंड का जो प्राइस घटेगा वो कौन देगा? नहीं साहब, आप डिमीनिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है?
डिमिनिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? જે આપણે જમીનના મૂલ્યમાં જે ઘટાડો થાય हाँ એ diminishing हाँ तो હવે જમીનના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કોને કર્યું? કોને કોને કર્યું તમે કહો? કમિટીમાં કોણ? કલેક્ટર સાહેબ. હા બરાબર ગાઈડલાઈન શું કહે? ગાઈડલાઈન એવું કહે કે એક કંપનીનો પ્રતિનિધિ, એક ખેડૂતનો પ્રતિનિધિ, એક ખેડૂતનો વેલ્યુઅર, એક કંપનીનો વેલ્યુઅર, બે વેલ્યુઅરની વચ્ચે જે વચ્ચે ડિફરન્ટ રહે એમાં એ કંપનીના કલેક્શનને વચ્ચે કરી અને બેની વચ્ચે સમાધાન કરાવવાનું, સમાધાન પક્ષ તરીકે કલેક્ટરને રહેવાનું. એટલે જે તમે જે નગર નિયોજનની અંદર જે જંત્રી કરી અને એનો ભાવ શું મૂક્યો તમે? આપણે આવ્યો નહીં આવ્યો નહીં. આ બાકી છે આવવાનો. હવે તમે માનો કે 200 રૂપિયા અહીં મૂકશો, માનો મૂકશો 200 મૂકશો મીટર, એટલે વીઘાના કેટલા થયા? 400 મીટર થાય એટલે 3,20,000. 3,20,000 માં તમારા ગામમાં કોને જમીન વેચવી? લાવો માલ લેવી. સાહેબ મારે સાહેબનું મકાન લેવું છે જંત્રી ડ્યુટી હા, પ્રમાણે. જંત્રી ડ્યુટી તમે ક્યાં રહેતા હો? ક્યાં રહેતા છે? મારે એમનું લેવું છે. ગવર્મેન્ટ સરકારી હા, ખરાબ મારે એમનું લેવું છે. હોય. આમનું લેવું હોય. ઓલા સાહેબ કે ત્રણે ને લેવા મને એવું કીધું. તમારું લેવું છે જ્યાં હોય ત્યાં હાલો. મારે તમારે એ વાત થઈ એટલે તમે મને બરાબર એવું ને? કીધું આપણે કે લેશું ખેડૂત કોઈ માંગે તો એમને આપો. તમારે બધા એક વસ્તુને કાગળ જોઈએ. તમે જમીન હોય તો લઈ આવો. લાયસન્સ માટે એપ્લાય તો કર્યું. બરોબર CERC માં એપ્લાય કર્યું ત્યારે તમે જનરલ સુનવાઈ કરી હતી? બધી ચર્ચા કરાવી દે નહીં સાહેબ, જો આમાં તમે આ બધા કોણ ખેડૂતને છે પૂછો. મેં મીટિંગ કરી હોય વળતર બાબત કે કવર બાબત મીટિંગ કરતા છે એટલા માટે બાકી છે હા, એટલે જો તમે કાયદાની રીતે ચાલો, અમને કોઈને વાંધો નથી. अरे वो अरे नहीं आ रहा बुलाया था तो बिल बिल बताइए गोवर्धन भाई ने बुलाया था हमको आए थे फिर से मीटिंग करने આમ જે પ્રકારે આ સુરેન્દ્રનગરના દિગાસરમાં આ ખેડૂતોએ તેમની વ્યથા અને રોષ ઠાલવ્યો છે અને ત્યાર પછી આ વીજ અધિકારીઓ છે તે ચાલતી પકડે છે ત્યાં તેમને કોઈ પણ પ્રકારનો આ ખેડૂતોને તે જવાબ પણ નથી આપતા અને કેમ તે વીજ ટાવરો ઊભા કરી રહ્યા છે, કોની મંજૂરીથી કરી રહ્યા છે, કોના ઈશારે કરી રહ્યા છે તેવા કોઈ જવાબ આપ્યા વગર ત્યાંથી તે ભાગી જાય છે. અને ગુજરાતમાં પણ કેટલીક જગ્યા પર આવી ઘટના સામે આવી રહી છે. આ પ્રકારના સમાચાર માટે નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.